અને વોર રૂમની શરૂઆત કરવી છે દિલ્હીના એ દંગલથી, જે આ વખતે ત્રિકોણીય જંગ જામ્યો હતો. પ્રચંડ ગરમાઈ હતી રાજનીતિ, પરંતુ 27 વર્ષ બાદ આખરે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મોટું કમબેક કર્યું છે. અરવિંદ કેજરીવાલના એ શબ્દો કે 2025 તો શું, 2050 સુધીમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી દિલ્હીમાં નહીં જીતી શકે. નરેન્દ્ર મોદીને પડકાર ફેંકતા કહ્યું હતું કે આ જન્મ તો આ દિલ્હીમાં તમે નહીં જ જીતી શકો, પરંતુ એ જ દિલ્હીમાં કમળ ખીલ્યું છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આમ આદમી પાર્ટીને મોટા ઝટકા આપ્યા છે. આ માત્ર શરમજનક હાર આમ આદમી પાર્ટીની જ નહીં, પરંતુ એ તમામ દિગ્ગજ ચહેરાઓની છે જેના નામ પર પણ આ ચૂંટણી લડાઈ હતી. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ પોતે જ પોતાની બેઠક પરથી હારી ગયા છે. અને એટલું જ નહીં, એ તમામ અન્ય મોટા ચહેરા, સેકન્ડ નંબર પર જેમનું કદ હતું એ સૌરભ ભારદ્વાજ હોય, સત્યેન્દ્ર જૈન હોય કે મનીષ સિસોદિયા, પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી, પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી કે જેઓ જેલમાં ગયા હતા, જેલમાં જનારા આ તમામ નેતાઓએ પણ હારનો સ્વાદ ચાખવો પડ્યો છે. માત્ર એક રાહત જે મળી છે એ આતિશી વાલેનાના રૂપે મળી છે. આતિશી પોતાની બેઠક પરથી જીત્યા, પરંતુ આ વખતે જે મોટો ઝટકો આમ આદમી પાર્ટીને મળ્યો છે એમાંથી ઉભરવામાં એને કેટલો સમય લાગશે એ પણ મોટો સવાલ છે. કારણ કે આ જ દિલ્હી મોડલને પ્રસ્તુત કરીને રાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાનો પગ પેસારો કરવાની તેણે શરૂઆત કરી હતી, રણનીતિ ઘડી હતી. પરંતુ એવા પરિબળો, એવા 10 પરિબળો, એવા 10 કારણો કે જેના કારણે આમ આદમી પાર્ટીની આ હાર થઈ છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને મોટી જીત મળી છે. એની વાત કરીએ તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ટ્વીટ કર્યું છે, એક્સ પર પોસ્ટ કરી છે અને તેમણે કહ્યું છે કે જનશક્તિ સર્વોપરી છે, આ વિકાસની જીત થઈ છે અને પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે. પરંતુ અરવિંદ કેજરીવાલે પોતે પણ આ હાર બાદ કહ્યું કે જનાદેશ સ્વીકાર્ય છે, સર્વોપરી છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં પણ અમે અનેક કામ કર્યા છે, માત્ર જીતવા માટે અમે રાજનીતિમાં નથી આવ્યા. એક અલગ રાજનીતિની રચના કરવાનો અમારો ઉદ્દેશ રહ્યો છે. અને વધુ વિગત સાથે દિલ્હીથી સંવાદદાતા अजय यादव अपनी साथ जोड़ाई गया है. अजय, आम आदमी पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सेंध लगाई, लेकिन क्या वो 10 फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, 10 फैक्टर की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही थी, उस सरकार में जो सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेस किया वो था शराब घोटाला. और शराब घोटालों को लेकर के एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी जितनी आक्रामक रही, लगातार प्रदर्शन करती रही, उससे कहीं न कहीं न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पूरी छवि को डेंट करने की कोशिश की, बल्कि जिस भ्रष्टाचार का आधार बना करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार घेरती रही. इसी तरह से आगे की अगर बात करें तो यमुना की सफाई का मुद्दा था, प्रदूषण का मुद्दा था, और इसी तरह से दिल्ली में तमाम सारे सुशासन का मुद्दा था. यहाँ तक कि कई बार ऐसी घटनाएं होती थी जिसमें बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया जाता था कि चूंकि उनके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, ये पूरी जो है केंद्र सरकार के पास है, इसलिए उनके पास पूरी वो ताकत नहीं है. लेकिन इसी सिक्योरिटी के मुद्दे पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी उनको घेरती रही. वहीं तीसरी तरफ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा फैक्टर बन के उभरे हैं. उसका सबसे बड़ी वजह यही है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की तैयारी कर रही थी तो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, इस पे पूरा एक आकलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया गया था. लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि भ्रष्टाचार ही वो मुद्दा है जिसको आधार बनाकर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, और उसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरना सबसे मुनासिब होगा. और न सिर्फ पूरी भारतीय जनता पार्टी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली रैली की तो उस रैली में ही आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा सरकार कहा, भ्रष्टाचारी सरकार कहा, और कहीं न कहीं ये पूरा मुद्दा ट्रेंड कर गया. यहाँ तक कि गली चौराहे में भी इसी मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी कैंपेन करती नजर आई, और कह सकते हैं कि पूरा एजेंडा इसी मामले पे सेट हो गया. और इसके अलावा भी अगर बात करें तो खुद गृह मंत्री अमित शाह भी एक बड़े फैक्टर के तौर पर सामने आए. उन्होंने बार बार ये साबित करने की कोशिश की कि चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार और पूरी उसकी जो मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और उनसे कहीं न कहीं जनता उकता चुकी है. और इसी बात को लेकर के अमित शाह की तरफ से भविष्यवाणी की गई कि आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है. यहाँ तक कि अमित शाह की तरफ से ये दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर आतिशी मरलीना का भी उन्होंने नाम लिया था, और इसी तरह से सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, ये सारे लोग चुनाव हारेंगे. इसमें सिर्फ अगर आतिशी मरलीना को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जो जितने भी मंत्री हैं या कह सकते हैं खुद अरविंद केजरीवाल वो चुनाव हार चुके हैं. और इसी तरह से कुछ बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई सारे ऐसे वादे थे जिसमें उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जीतती है तो कहीं न कहीं
उनके कामकाज पे ये सर्वेक्षण होगा और खास करके जो उन्हें जेल में डाला गया है वो जेल में डालने का ही शब्द इस्तेमाल करते थे, डाला गया है, उस पर एक तरह से जनमत सर्वेक्षण होगा और जनता अगर उनके पक्ष में वोट देती है तो कहीं न कहीं जनता ये मानेगी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता ने उनको बरी किया है। और इसी बात को फोकस कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया और कहीं न कहीं पूरा फोकस पॉइंट इसी भ्रष्टाचार पर बना करके अरविंद केजरीवाल को घेरने में कामयाब रहे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी जो मतगणना चल रही है केवल 2 सीट बाकी है। 47 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, 21 सीटों पे हालांकि आम आदमी पार्टी भी जीती है, 2 का परिणाम आना बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि जिस मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी खुद सत्ता में आई थी उसी मुद्दे पे हारी है। बहुत सारे कारण हैं लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर खुद अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घेरना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपदा जैसा शब्द का इस्तेमाल करना और अमित शाह का ये ऐलान करना कि सारे मंत्री लोग हार जाएंगे और करीब करीब वैसा ही हुआ। जी બિલકુલ ધન્યવાદ તમામ જાણકારી કે लिए એટલે કેજરીવાલ કહેતા હતા કે આ જન્મમાં તો તમે નહીં જીતી શકો પરંતુ અહંકાર તો રાજા રાવણનો પણ નહોતો ટક્યો। આ જવાબ આવી રહ્યા છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી કોંગ્રેસ તરફથી કારણ કે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ અહંકાર અને અસત્યની જીત છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ આ કહ્યું છે તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે આ જનતાની સાથે સાથે સુશાસન અને સત્યની જીત છે। શું પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી એ પણ સાંભળીએ। दिल्ली की जनता ने 27 सालों के बाद गैर भाजपाई जो सरकारें थी उनकी विदाई की है और पिछले 10 सालों से जो आपदा की सरकार थी जिन्होंने दिल्ली के वैभव को बहुत न्यून स्तर पर ले जाने का काम किया उससे दिल्ली को मुक्ति मिली है। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। People wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. के साथ में चलकर काम कर पाएगी। मत करो यार। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। ये ज़रूर एक सेटबैक है लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। हमारी आज थकान कम हुई। मैं दिल्ली वालों दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और निशब्द कर दिया आपने। हमके लगल कि हमार समाज हमार साथ तो हमेशा देला, कबो हमके मायूस ना कैले। वो सुपरस्टार भी बनौलस, हमके सांसद भी बनौलस, यह भोजपुरिया समाज, और दिल्ली भी जिताई। नेताओं को, पटपटगंज की जनता को, अपनी पार्टी को, अपने नेता को, सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि सबने मेरे ऊपर भरोसा जताया। मेरी सेकंड पोजीशन रही और मैं कोशिश करूंगा कि अगले चुनाव में मैं अपने आप को अव्वल दर्जे पर लेकर आऊं। चूक बस इतनी हुई कि मैं सारे लोगों से मिल नहीं पाया, 1 to 1 मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया और उसका शायद मुझे अच्छा समय नहीं मिला था। भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की। उसके प्रति तो क्या संवेदना, दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। घमंड और अहंकार किसी का भी बहुत दिन तक नहीं टिकता। आज जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ है वो इसी बात का पूरी तरीके से प्रमाण है। अरे घमंड तो रावण तक का चूर चूर हो गया, तो अरविंद केजरीवाल जी क्या चीज है। दशक का यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का कुशासन था उसके खिलाफ और मोदी जी की गारंटी पे विश्वास जताया है दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने, और ये जो भरोसा आपने भाजपा पे दिखाया है हम इसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। तो
તો દેશના દિલ સમાન દિલ્હીના દિલમાં શું છે એ ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. એક તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ ઉજવણીમાં ડૂબેલા છે, તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ આમ આદમી પાર્ટી અને તેના નેતાઓ પર આકરા પ્રહાર કરી રહ્યા છે. CR પાટીલે પણ કહ્યું કે આ ભ્રમ અને જુઠ્ઠાણાઓની હાર છે અને તેમણે એમ કહ્યું કે આ સત્યની જીત છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે અત્યાર સુધી મહેનત કરી હતી અને જે વચનો મૂક્યા હતા તેની આ જીત છે. 27 વર્ષ પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સૌની અપેક્ષા પ્રમાણે અને તંદુરસ્ત હરીફાઈ કરીને લોકોમાં વિશ્વાસ ઊભો કરીને આ જીત મેળવી છે. કોંગ્રેસનો સફાયો થયો, આપ પાર્ટીનો સફાયો થયો અને આ ઘમંડી લોકો એમને આજે જાકારો આપવામાં, એમને બહાર કાઢવામાં સફળ રહ્યા છે. મોદી સાહેબ ક્યારેય જૂઠા વચનો આપતા નથી. જે આ દિલ્હીની જીત એ જ બતાવે છે. જે ઘમંડી એના આજે વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ફરે છે કે ચેલેન્જ કરતા હતા કે આ જન્મમાં તો તમે દિલ્હીમાં અમને હરાવી નહીં શકો, બીજો જન્મ લેવો પડશે. આ જન્મની અંદર એમને સત્તા પરથી જવું પડ્યું. જે 99 સીટ લોકસભામાં જીતીને 543માંથી જ્યારે 99% માર્કે પાસ થયો હોય એ પ્રકારનો ભ્રમ પેદા કરવાના નેતાનો પણ એમની પાર્ટીનું ખાતું પણ નથી ખોલ્યું. અને કોંગ્રેસ દ્વારા અમદાવાદમાં આજે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું અને એની પાછળનું કારણ છે જે 104 ભારતીયોને અમેરિકા દ્વારા ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. અનમાનવીય વર્તન કરવામાં આવ્યું હતું, એમના હાથમાં હાથકડીઓ હતી, પગમાં બેડીઓ હતી અને એવી રીતે એમને પાછા મોકલવામાં આવ્યા હતા જાણે તેઓ કોઈ ખૂંખાર અપરાધી હોય. અને આ જ મુદ્દાને અત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. કોંગ્રેસ દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આખરે ભારત સરકાર દ્વારા આ મુદ્દાને લઈને અમેરિકા સમક્ષ કોઈ રજૂઆત કરવામાં કેમ ન આવી. અમદાવાદમાં અત્યારે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા આ મુદ્દાને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ નેતાઓ પહોંચ્યા છે. મનીષ દોશી છે, આ ઉપરાંત હિંમતસિંહ પટેલ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ છે. આ તમામ નેતાઓ જેઓ કહી રહ્યા છે કે આખરે હિન્દુસ્તાનનું અપમાન કેમ કરવામાં આવી રહ્યું છે, હિન્દુસ્તાનનું અપમાન અમે સહન નહીં કરીએ. એ ગેરકાયદેસર ઘૂસ્યા હતા, એમને મોકલવામાં હક છે એ અમેરિકાના કાયદા પ્રમાણે, પરંતુ શા માટે એમને હાથમાં બેડીઓ બાંધીને, હાથ કડીઓ બાંધીને, પગમાં બેડીઓ બાંધીને એક અપરાધીની જેમ જાણે કે તેઓ કોઈ આતંકી હોય એવી રીતે એમના પર ટોર્ચર કરવામાં આવ્યું હતું અને એમને મોકલવામાં આવ્યા હતા. ભારતીયોનું અપમાન સહન નહીં કરે હિન્દુસ્તાન, આ લખેલા બેનર્સ અત્યારે બતાવવામાં આવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા સૂત્રોચ્ચાર કરાઈ રહ્યા છે. બેડીઓ પહેરાવીને ભારત પરત મોકલ્યા છે અને આ જ ક્રાંતિ કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રતિકાત્મક વિરોધ બતાવવામાં આવી રહ્યો છે. હાથમાં પ્રતિકાત્મક હથકડી પહેરીને વિરોધ દર્શાવી રહ્યા છે અને ભારતની જે વિદેશ નીતિ ફેલ થઈ હોવાના દાવા કરે છે. આપણી સાથે અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ છે. શું કહેશો, આ વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે, શું માંગ કરવામાં આવી છે જેથી કરીને ભારતીયોનું જે અપમાન થયું છે તેનો બદલો લઈ શકાય? હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસમાં આ અમેરિકાથી જે રીતે પરત મોકલ્યા અને જે અમાનુષી અત્યાચાર કરીને હાથોમાં હથકડી, પગોમાં બેડીઓ, આર્મીના મિલિટરી ફોજમાં જ્યાં કોઈ સુવિધા ના હોય, વ્યવસ્થા ના હોય, બાથરૂમો ના હોય અને ખાવાનું પણ ના મળે, નોન વેજીટેરિયન ખવડાવે, અત્યાચાર કરે, ટોર્ચર કરવામાં આવે, માનું છું કે હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસમાં પહેલી ઘટના છે. અવારનવાર જ્યારે અહીંયાથી કોઈ પણ વિદેશમાં જતા હોય, ગેરકાયદેસર ગયા હોય તો એને મોકલી આપે છે, એને પરત પાછા મોકલી આપે છે. આવી ઘટનાઓ બનતી રહે છે. પણ આ ઘટના જે બની છે એ કલંકિત ઘટના દેશની અંદર હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત બની છે. આવી ઘટના ક્યારેય નથી બની. કાલે આપણે ગુજરાતની દીકરીનો એક ઇન્ટરવ્યૂ આવ્યો છે, એને જે બધી વાત કરી છે કે જે ડિટેન્શન સેન્ટરમાં રાખ્યા છે ત્યાં દોજખ જેવી જિંદગી અને જે અત્યાચાર એમની ઉપર ગુજારવામાં આવે છે, ખાવાનું નથી આપવામાં આવતું, ખાઓ તો નોનવેજ ખાઓ, કાચું પાકું આપે અને રાત્રે 2 વાગે ઉઠાડીને કડકડતી ઠંડીમાં ઠંડા પાણીથી નાહવું પડે. એટલે જે ગુજરાતીઓ ઉપર પણ જે અત્યાચાર થયો છે, આજે જ્યારે આપણા દેશના વડાપ્રધાન ગુજરાતના હોય, આપણા ગૃહમંત્રી શ્રી આપણા ગુજરાતના હોય, ત્યારે એમની વિશેષ જવાબદારી બનતી હોય છે કે ભારતનો કોઈ પણ નાગરિક હોય એની ઉપર કોઈ પણ વિદેશી સરકાર આ રીતે અત્યાચાર, જુલમ, આતંકવાદી કે ગુનેગાર
અને ગુજરાતમાં અલગ અલગ શહેરોમાં ડિમોલિશન કરાઈ રહ્યું છે, પરંતુ આ ડિમોલિશન પર પણ રાજનીતિ બરાબરની ગરમાય છે. અંબાજીમાં પણ આવી રીતે કેટલાક ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તે મુદ્દે કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું અને કોંગ્રેસના નેતાઓ, સાંસદ, ધારાસભ્યો જ્યારે ત્યાં પહોંચ્યા હતા, અસરગ્રસ્ત સાથે વાતો કરી રહ્યા હતા, ત્યારે અધિકારીઓ સાથે ઘર્ષણ સર્જાયું હતું. લક્ષ્મણ ઠાકોર વધુ વિગત સાથે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. લક્ષ્મણ, શું થયું હતું? વાત કરવામાં આવે અંબાજીની, તો જે અંબાજીના અંદર જે કોંગ્રેસના જે ધારાસભ્યો હતા, સંસદ હતા, અને જે આ કોંગ્રેસની તમામ જે આગેવાનોની જે મિટિંગ યોજાઈ તેમાં જે બનાસકાંઠા એસપી અને જે વહીવટીતંત્ર દ્વારા જે આ લોકો આવ્યા હતા અને જે કહ્યું હતું કે જેના મકાન પાડે છે, નિવાસી મકાનો, તે અસરગ્રસ્તોને જે રીતે માગણી હતી કે ભાઈ પ્લોટ આપવામાં આવે, ઘર મકાન બનાવી આપવામાં આવે, તેવી માગણી સાથે જે ચર્ચા ચાલતી હતી. તેમાં જે ધારાસભ્ય જે કાંતિ ખરાડી તેમને અને જે બનાસકાંઠા એસપી જોડે ઘર્ષણ થયું હતું અને કહ્યું હતું કે કાંતિ ખરાડી એવું કહ્યું હતું કે જે સોમવાર સુધીમાં જે આ લોકોને જે મકાનો જે ફાળવવામાં નહીં આવે અને જે પ્લોટો ફાળવવામાં નહીં આવે તો ભાજપના એક પણ મંત્રીને જે અમે અંબાજીની અંદર પ્રવેશ નહીં કરાવું તેવા જે આક્ષેપો કરતા જે બનાસકાંઠા એસપી અને જે સ્થાનિક ધારાસભ્ય વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું. જી. અને આખરે થઈ શું રહ્યું છે? ક્યારેક ખુલ્લી ગટરમાં માણસો ખાબકી રહ્યા છે, બાળકો ખાબકે છે, મોતને ભેટે છે, તો ક્યારેક બોરવેલમાં ખાબકી જાય છે. તાપીના એક ગામમાં કંઈક આવી જ ઘટના સર્જાઈ છે. 80 ફૂટ ઊંડા બોરવેલમાં એક વૃદ્ધા ખાબકી હતી, જો કે સદનસીબે એનો જીવ બચી ગયો હતો. તાપીની આ ઘટના સામે આવી છે. જો તો સુરતની 2 દિવસ પહેલાની એ ઘટના કે જ્યાં ખુલ્લી ગટરમાં એક 2 વર્ષનું બાળક ગરકાવ થઈ ગયું હતું, એક કેદાર નામનું બાળક મોતને ભેટ્યું હતું. અને વધુ એક વખત આવી ઘટના તાપીથી સામે આવી છે, જ્યાં ખુલ્લી બોરવેલમાં એક વૃદ્ધા ખાબક્યા હતા. વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા અનુપ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અનુપ, વારંવાર આવી ઘટના બની રહી છે. આ બોરવેલ ખુલ્લી હતી, વૃદ્ધા પડી ગયા, એમનો જીવ તો બચી ગયો, પરંતુ આખરે આવું બની કેમ રહ્યું છે? જી કૃષ્ણ, જોવા જઈએ તો જે આ ખુલ્લા બોરવેલ છે એ મોતના કુવા બનીને સામે આવી રહ્યા હોય એવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ગતરોજ સાંજના સમયે ચાપાવાડી ગામે એક વૃદ્ધા કંઈક કામ અર્થે જઈ રહ્યા હતા અને રસ્તામાં એક ખુલ્લો બોર આવી જતા તેની અંદર એ ગરકાઈ ગયા હતા. 70 થી 80 ફૂટ ઊંડો બોર હતો. સદનસીબે આ જે વૃદ્ધા છે તે 15 ફૂટ પર જઈને અટકી ગયા હતા. જોકે ગ્રામજનોને ખબર પડતા તાત્કાલિક મામલતદારને જાણ કરી હતી અને જે ફાયર જવાનો તાત્કાલિક પહોંચી ગયા હતા અને જે રેસ્ક્યુના સાધનો, વાહનોનો ઉપયોગ કરી જે એકદમ જહેમત કરી એ વૃદ્ધાને સહી સલામત બહાર કાઢી 108 મારફતે વ્યારાની જનરલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ખરેખર જોવા જઈએ તો જે આ બોરવેલ જે કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ એને ઢાંકવામાં જે આસ્થાયી રાખવામાં આવે છે તેના પ્રતાપે કંઈક આ લોકોનો જીવ જઈ રહ્યો છે. વોરરૂમ આગળ વધી અને જૂનાગઢમાં ગુજસી ટોકના આરોપીનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું, ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું, એમનું સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું, કારણ કે સરકારી અને ખાનગી જમીનો પર આ આરોપીએ કબજો મેળવી લીધો હતો અને પરિણામે પોલીસ દ્વારા એની સામે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, એનું સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું અને સંદેશ આપવામાં આવ્યો કે જો કોઈ પણ આવી રીતે કાયદાને હાથમાં લેશે તો એની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સરકારી અને ખાનગી જમીનો પર તેણે દબાણ કરી લીધું હતું અને એટલું જ નહીં, ત્યાં સ્થાનિકોને પણ તે ડરાવતો હતો, ધમકાવતો હતો અને પરિણામે એનું આ જાહેરમાં સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું. આરોપીએ સરકારી જગ્યાઓ અને અન્ય કેટલાક લોકોને દબાવીને ઘણી જગ્યાઓ છે બચાવી પાડેલી હોય તો પોતે કઈ મિલકત બચાવી પાડેલી છે એ બાબતે પોલીસ દ્વારા તેમનું રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું જે ઈ સાક્ષ્ય અને અન્ય પંચોની હાજરીમાં કરતા જે એમની બેઠક ઉઠક વાળી જગ્યાઓ, આ ઉપરાંત જેમને ગેરકાયદેસર રીતે બચાવી પાડેલી જગ્યાઓ છે અને પોતે ક્યાં આ ગુનાને અંજામ આપવા માટે પ્લાનિંગ કરતા તેવી આ જગ્યાઓએ રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું કરવામાં આવેલું છે. અને ધરમપુરની વનસેવા મહાવિદ્યાલયમાં ભરતી એ પણ વિવાદમાં સપડાઈ હતી અને એની પાછળનું કારણ હતું કે ઉમેદવારને 100માંથી 100 માર્ક મળ્યા હતા અને પરિણામે એમાં ગેરરીતિ થઈ હોવાના યુવરાજસિંહ જાડેજા વિદ્યાર્થી નેતા દ્વારા આરોપ લગાવવામાં આવ્યા હતા. ભરતી રદ કરવામાં આવી છે, જો કે તેને લઈને પણ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે કે ભરતી રદ કેમ કરાય, જે જવાબદાર છે એની સામે કાર્યવાહી કોણ કરશે? જે ઉમેદવાર હતા જયદીપસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર, તેને 210માંથી 210 માર્ક આવે છે. હવે આ જે પરીક્ષાઓ છે એ શૈક્ષણિક વર્ગની અને બિન શૈક્ષણિક વર્ગની બંને એ બધી જ પરીક્ષાઓ રદ કરી નાખવામાં આવી છે. સૌપ્રથમ તો આ નિર્ણયને અમે અર્ધ સ્વીકારીએ છીએ, કેમ કે અહીંયા જે ન્યાય કરવામાં આવ્યો છે એ અધૂરો ન્યાય છે અને જો ખરેખર જે સત્તાધીશો છે, જે તંત્ર છે એને પાકસાબ કે ઈમાનદાર હોત તો ચોક્કસપણે કહું છું કે આની ઉપર પૂર્ણ ન્યાય કર્યો હોત, કેમ કે
આમાં પરીક્ષા રદ કરી અને જે પોતાના મળતિયા પોતાના લાગવકિયાઓ છે એને ફક્ત ને ફક્ત છાવરવાનું કામ કર્યું છે. અને બનાસકાંઠાનો એ અશોક માળી નામનો વ્યક્તિ જે ડ્રો કિંગ તરીકે ઓળખાય છે, પોલીસ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે કોઈ પણ સંજોગોમાં ડ્રો નહીં કરવા દેવામાં આવે, પરંતુ આ અશોક માળી પોલીસને પડકાર ફેંકી રહ્યો છે કે જે થાય એ કરી લો, પણ ડ્રો તો કરવામાં આવશે જ અને ઓનલાઈન ડ્રો કરવામાં આવશે એવી જાહેરાત પણ તેણે કરી દીધી છે. આ અશોક માળી એ બતાવી રહ્યો છે કે એને પોલીસનો કોઈ જ ડર નથી, ઓનલાઈન ઓફલાઈન બંને ડ્રો કરવામાં આવશે. ગઈકાલે પણ એક વિડીયો સામે આવ્યો હતો, તેમાં તે કહી રહ્યો હતો ભગવાનના સોગંદ ખાઈને કે ભાઈ ડ્રો તો કરાશે જ અને લોકોને પણ ડ્રોના કાર્યક્રમમાં જોડાવાની એણે અપીલ કરી હતી. અને એ બતાવે છે કે એક તરફ પોલીસ એની સામે કાર્યવાહી કરવાની વાતો કરે છે, પણ આ અશોક માળીને કોઈ ડર નથી. વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા ધવલ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ધવલ, અશોક માળી તો કહી રહ્યો છે કે પોલીસને જે પણ કરવું હોય એ કરી લે, તો સીધો પડકાર ફેંકી રહ્યો છે કે ડ્રો તો થશે જ. કૃષ્ણ, ચોક્કસથી બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ડ્રોના નામનું દૂષણ છે તે ફાટી નીકળ્યું છે અને તેની સામે પોલીસ દ્વારા થોડા સમય અગાઉ કાર્યવાહી પણ શરૂ કરાઈ છે. મહત્વની વાત છે કે ડ્રો સંચાલકો સામે ફરિયાદ થયા બાદ પણ ડ્રો સંચાલક અશોક માળી છે તે બેખોફ બન્યો છે. લકી ડ્રો માસ્ટરમાઇન્ડ અશોક માળી આજે પણ ડ્રો કરવાની વાતો છે તે કરી રહ્યો છે. મહત્વની વાત છે કે એક તરફ પોલીસ છે તે ડ્રો નથી કરવા દેવાની તેવી વાતો કરી રહી છે, તો બીજી બાજુ અશોક માળી છે તે પોતે આજે ડ્રો કરવાની મોટી વાતો કરી રહ્યો છે. અશોક માળીના કેટલાક વિડીયો પણ સામે આવ્યા છે, તે જે પોતાની કૂપનોની જે છે તે પણ પરત ક્યાંક ને ક્યાંક મેળવી રહ્યો છે. ત્યારે જે પ્રકારે અશોક માળી કે જેની પર અગાઉ ડ્રો કરવા મામલે થરાદ અને ધાનેરા પોલીસ મથકે ગુનો નોંધાયો હતો ને તેમાં જામીન પર તે મુક્ત થયો છે, તે બાદ પણ અશોક માળી છે તે પોતાનો ચોથો ડ્રો અહીંયા કરવાની વાતો કરી રહ્યો છે. એક તરફ પોલીસ કાર્યવાહીની મસમોટી વાતો તો કરે છે, પરંતુ તે વચ્ચે અશોક માળી છે તે જ પડકાર ફેંકતો હોય તેવું અત્યારે સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે હવે અશોક માળી છે તે આજે ડ્રો કરે છે કે કેમ તે જોવું રહેશે. બનાસકાંઠા પોલીસ હવે અશોક માળીને કેવી રીતે રોકે છે તે પણ જોવું રહેશે. જે પ્રકારે અશોક માળી છે તે કૂપન પાછી મેળવતો હોવાના વિડીયો વાયરલ થયા છે, પરંતુ અત્યાર સુધી પોલીસ દ્વારા અશોક માળી પર કોઈ જોવા જેવી કાર્યવાહી છે તે થઈ નથી. બિલકુલ કોઈ કાર્યવાહી કરાઈ નથી અને એટલા માટે જ અશોક માળીને કોઈ ડર નથી, કારણ કે એને ખબર છે કે માત્ર પોલીસ દ્વારા જે કહેવામાં આવી રહ્યું છે એ ઠાલા શબ્દો છે ને કોઈ વજૂદ નથી. પરંતુ બીજી બાજુ તંત્રની બેદરકારીને કારણે કેવી રીતે લોકો ક્યારેક પોતાના જીવ ગુમાવતા રહે છે, એમના વાહનો ખાબકતા રહે છે. અને આવો જ એક વિડીયો વડોદરાથી સામે આવ્યો છે. તાજ હોટેલ પાસેનો આ વિડીયો છે કે જેમાં એક આખું મોટું વાહન એક ખાડામાં ખાબકે છે અને પરિણામે એ બધી જ કોલ્ડ્રિંક્સ ત્યાં ઢોળાઈ જાય છે અને વાહન ચાલક દ્વારા રોષ ઠાલવવામાં આવે છે, કારણ કે કોઈકની બેદરકારીને કારણે કોઈકને ભોગવવું પડી રહ્યું છે. ચાલુ હતી, ચાલુમાં ખાલી ગાડી સાઈડ પર લીધી ને એ અચાનક જ એકદમ મોટો ભૂવો પડ્યો અને ગાડી આખી નીચે બેસી ગઈ. કોર્પોરેશનની બેદરકારી છે એના હિસાબે આ પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે. કમસે કમ 6 મહિનાથી આ પ્રોબ્લેમ છે આખા રોડ પર. મુંજબોડાથી લઈને દાંડી બજાર વાળો જે સર્કલ પડે છે ત્યાં સુધી આ વન સાઈડ ચાલે છે. જે પૂર આવ્યું એ ટાઈમથી આનો આ પ્રોબ્લેમ આવે છે. 1 વર્ષથી આ રોડ પર કાયમ ખાડા જોવા મળે છે. કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા છે નહીં કોર્પોરેશનની. આખો ટાઈમ તો કહેવામાં આવે છે કે વડોદરાનું હાર્ટ છે, પણ હાર્ટ જેવું કશું લાગતો નહીં. ખાલી રોડ પર ખાડા જોવા મળે છે, ફક્ત ને ફક્ત ખાલી ખાડા જોવા મળે છે.